So yesterday we started with the basic things. Hope everyone can see the screen now. Agil, can you hear me and properly, and can you see the screen? Yes, sir. Okay. Stalin has joined. Okay. So everyone have joined. So we'll start with this. And uh, yesterday we were discussing about what is meant by informatics. What are Internet of Things? What is data? All those things we were discussing about, and we'll just have a quick revision on the same. Starting from the same, what are the objectives of this particular subject? What is the definition of data science? And what is informatics and Internet of Things? What is geomatics? And we started off with the module, first module. What is the history of informatics? And so today we are going to discuss about how data we are going to analyze it, how data we are going to take, and all those things we are going to discuss. And now, what is this of history of informatics? What are the scope of our study? And we were talking about DIKW pyramid. I hope you remember what is meant by DIKW pyramid. And yesterday, while we were talking, I told you I've made a mistake in the last example. The last example which we were uh, considering was this one. So I just corrected it for today, and please note down this correction. Just misplaced those two letters. It's actually DIKW, data information, knowledge and wisdom. So here, in this example, you will get a better understanding on what is meant by DIKW. So for example, if you're driving a car and you see that the traffic light is turning red, that is something, that is the data actually. And that data, you will uh, go into the data much deeper, and you will understand that in which direction the traffic light has turned red. For example, if the traffic which turns to south has turned red, that is information. So data will be raw. You don't know nothing. In which direction the traffic has turned red, and in detailed view in information, you will understand that traffic to south has turned red. So you have taken something from data, and it is now an information. And you need to know what's the purpose of that information. And now you have to decide how you can utilize that information. And that is known as knowledge. In knowledge, you'll understand that in what direction I'm driving. Now you will come to know that you are also driving to the south direction. That means from information you have taken something which is known as knowledge. And knowledge is that you are also driving towards south. And analyzing all these things, you should understand that after that, the signal which turns red is the signal which shows the direction towards south, and you are also driving to the south, and hence you will take the wisdom, which is the last step to stop the vehicle. That means this is a hierarchical process in which raw data is turned into information, and from that you will gain some knowledge, and you will apply that knowledge in the wisdom. So this is basically the IKW, and this is the best example of how we can give an example. So please note down this example. You can write this example in your examination. I hope everyone have noted down. Uh, is Romulus your Romulus? Romulus. Yes, sir. So can you please explain what you have understood from the example which I just told you about? Can you see the screen?
Roma, are you still there? Don't know what's happening. So I'll leave that. Whom will I ask now? Is Ben Jones here? Ben John. Is Ben Jones here? Are you guys able to hear me? Am I audible? Okay, am I audible, Ben Jones? I just saw your message now. Are you? Am I audible? Okay. So just listen to what I'm talking, and then later you can see the uploaded video. And I will post the link for the YouTube link once you join the WhatsApp group, and you can see the link for the WhatsApp group in the comment section. Please use that link to join, and those who are already in that group, please share the link with others, especially the electrical students are not have not joined the group yet, so you can share that link with students in electrical. So next topic we are going to discuss is data management. So data management is a practice of managing data as a valuable resource to unlock its potential for an organization. That means the same thing what we have discussed earlier. We will get some raw data, and with that raw data we can't do anything. In order to make that data useful for our purpose, we need to manage that properly, and this thing is known as data management. So managing data effectively, managing data effectively because to give a proper strategy and reliable methods to access, integrate, and all those things. So this is actually data management. Nowadays, what happens is like all this data is managed digitally, and these are taken from many sources of operation transaction systems, scanners, sensors, smart devices. About that, we have discussed earlier about smart homes and customized homes where several sensors will work together. So all these things are data, and all these data need to be managed so that they can be useful. And this point, the value of data is not based on its source, quality, or format. It depends on what you do with it. So we'll get data in several forms, and the value of that particular data doesn't depend upon what source it is. It depends only on what we can do with that particular data. So so we have our next topic we are going to discuss is about data types. So there are several type of datas. We need to arrange that. This is an important topic in your syllabus, and this may come for your examination, so that you should briefly expand this points. I can only give the basic structure of what you're going to study. So it's your responsibility to briefly explain this as per the requirement in your examination. So the different data types is the next topic which we are going to discuss. In that, first one, data type is the observational data type. In this observational data type, it is something like which cannot be recaptured or recreated or replaced. A typical example is something where you do a traffic study, where you will go in a traffic junction, or you will take the number of um, vehicles passing through a particular road in a particular day. So this is an example for an observational data type, like the number of vehicles passing uh, a particular junction at a particular time. This is an example for observation data type. This data type cannot be recaptured or recreated or replaced, because we won't get the same data if we do it once in another day or another time. So this is the first type of data, which is observational.
And other examples are like sensor readings and human observations, survey results. So all those things we can't do it over and we cannot do it over and again. We won't get the same data. This is known as observational data. And next is like experimental data. The main difference between observational data and experimental data is that experimental data can be reproduced, but the thing is like it will be expensive. Example of an experimental data is like if you do some experiments in your lab. I hope during a first year you might have done experiments in several labs. So those things are also reproducible, but it is quite expensive to do that again. Understand? It will consume your time. Or so even though it is reproducible, it is also expensive and time consuming. For example, like microscopy and cell counts. If you want to do some blood test and take the cell counts, this can be done over and over again, but it's expensive. So this is an example for experimental data. And next type of data is derived or compiled data. In this type of data, this data is reproducible, and also it's very expensive. Example, 3D model. You might be familiar with the 3D model for buildings, machines, electrical supply systems, anything. So these are derived or compiled. These are made uh, prior to the application, and this can also be reproducible, but this is very expensive. So because in order to make a 3D model of a building, it will consume a lot of time. So earlier we were talking about experimental data. So most of the experiments can be completed within a stipulated given time, but something like 3D model, where a lot of human effort is required, a lot of softwares processing are required. This derived or compiled data, even though it is reproducible, it is very expensive. So this is the third type of data. It's the derived or compiled data. And the fourth type is simulation. So simulation actually the models and metadata where input can be more important than output data. Example, climate models, economical models, etc. So in this thing, we will have a simulated thing uh, where the result will greatly depend upon the input values. So we need to remember what is the input, what are the inputs that we have given. Output can be like, see, for example, if you are going to make a climate model, in order to make a climate model, we need to get data for like decades of that particular area, and like maybe the value of temperature or value of rainfall for like past 100 years or something. And then we have to then output data is not that important, because only with this input data we can observe the output data. Hence here input data is much more important than output data in this simulation model. What happens is like we use some softwares to simulate the model, and hence once the simulation is done, then it is very easy to get the output data. So hence here input data is more important. And the last type of data is reference or canonical data. So it is peer reviewed, like it may be already established data where we can refer that data and create some prototypes or something like that. So it is already present data which others have worked on, and then we can use that data for our purpose. So this is known as reference or canonical data. So I hope everyone is able to understand. Is Alina here? Alina? Can you guys hear me? I don't think you can hear me. Is Agil George here? Agil George. Yes, sir. Okay. Can you briefly explain me what are the different types of data?
each type and just explain in your own words. Observational data, Okay. experimental data, What does observational data means? sir, uh, it can be collected for the any particular task and of It can be like these are can be this observational data. I've given an example also earlier, like a traffic study or a questionnaire to a particular community. Understood? yes, sir. Okay, like if you are giving some questionnaires to random people who come um, in a particular place at a particular time, you can't get the same data if you try to do that again. And also, like in traffic study, you can't get the same data for traffic at different places at the same time at different time. So this is known as observational data type. Next is I will continue with the experimental data type. Or experimental data, which can be expensive and reproducible. Okay, so what does that mean? Give me an example also, because while you are writing your exams, you always should always give some examples. Just give me an example for experimental data. Sir, which can be performed in physical. Okay, it is reproducible, but can be expensive, like the normal experiments which you do in your laboratories. Electrical lab. Yeah, okay, all any things, all these things can be done, but it's quite expensive and time consuming. So that's one of the experimental data. And next is derived data. What does that mean? Derived data is too expensive Uh, and reproducible. Example, in the case of 3D model of a building. okay. And next is simulation. What does this mean? Simulation. Simulation, sir, I don't know about simulation. Simulation means basically if you're going to predict the climate or weather in a particular area, what we will do is like we'll collect data from previous years, and there will be something like if you want to have an accurate prediction, we need to get data for like maybe like 100 years or 200 years or 300 years. So a lot of input uh, values will be applied, and the output, once this simulation is done in the next year, the same simulation can also be carried out, because there won't be much difference between these two values. So hence here the input is important. Understood? Here another example is like economical model, where like we will come to know, we will if we closely study the economical condition of a particular region for past 100 years, we will get a graph maybe like that, so that with that graph we can uh, predict what's going to happen in next year or next 5 years, something like that. So here output, it can be predicted over and over again, but input is very important. Input is the main uh, factor here. Understood? Yes, sir. Okay, then next is like reference or canonical. So already there will be some written reference for us to look into that, and with that reference we'll make some data. So example, like chemical structures. We know if you want to do some chemical experiments, we have already some written documents regarding the structure of that chemical, everything. And similarly for census data also of a particular area, we have census data for last maybe like 5 decades or something. And with that we can refer, and we can study how that data changes in every year, and we can predict what's going to happen. That's known as reference data. So another mode of classification for data types is qualitative data and quantitative data. So here in qualitative data, the measurement is not actually in the numbers.
but it is based on the quality of the data, like natural language description, how it is described. For example, if even though we don't have much number of that data, but we know, like if they are described properly, we need not require much numbers. Such type of data is known as qualitative data. This is mainly applicable to fields which are comparatively new. So, so in those fields, we might not have data for long for past like 100 years. We might have only for past 1 decade. But still, if that quality of the data and the correctness of data is good, we can consider it as a qualitative data rather than quantitative data. But in quantitative data, quantitative data is actually expressed in numbers, where the numbers matters. Here, the correctness of data is not important, but the numbers are important. So even though we don't get the correct estimate of a population for the past 300 or 400 years, we can still manage with that prediction. So such type of data is known as quantitative data, where quality of that each data is not important, but the quantity is important. So the next topic, what we are going to discuss is about metadata. Can Ashwin Suresh hear me? Ashwin Suresh. Is Ashwin Suresh here? Okay. So Ashwin, can you read the screen and just tell me what is metadata meant by in your own words? Metadata is a shorthand representation. ഫുൾ ഒന്ന് വായിച്ചോ, ആ പാരഗ്രാഫ് മൊത്തം ഒന്ന് വായിച്ചോ. Metadata is a shorthand representation of the data by which they refer. Metadata is defined as the data providing information about one or more aspects of the data. It is need to summarize basic information about data, which can make tracking and working with specific data easier. Okay. Example വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്താ metadata. Example, a digital image may include metadata that describes how large the picture is, color depth. Sir, what is it? Color depth, the image resolution. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു JPG ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് ഏത് ടൈപ്പാണ്, എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡാറ്റയുടെ ഇമേജിൻ്റെ എന്താണ് വലിപ്പം, എത്ര KB ആണ്, എത്ര MB ആണ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെറ്റാഡാറ്റ. അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡാറ്റനെ കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റ. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പം നമുക്കൊരു 100 ഇമേജസ് ഉണ്ട്, നമുക്കൊരു 100 ഇമേജസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഡാറ്റ ആയിട്ട്. അപ്പൊ ആ ഇമേജിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ്, എത്ര ആണ് അതിന്റെ എന്താണ് അതിന്റെ സൈസ്, എന്താണ് അതിന്റെ റെസല്യൂഷൻ, ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ കിട്ടിയ ഡാറ്റനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നതിനാണ് മെറ്റാഡാറ്റ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? സോ next we will discuss about the types of metadata. So first type is descriptive metadata. So in this type of data, data, what we are going to do is like, this will give descriptive about information about the resource. It is used for discovery and identification, includes elements such as title, abstract, author, keywords. അപ്പം ഇപ്പം ഒരു ഡാറ്റ കിട്ടി, ആ ഡാറ്റനെ കുറിച്ച് എന്താണ്, അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ എന്താണ്, അതിന്റെ അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്താണ്, ഓതർ എന്താണ്, കീവേഡ്സ് എന്താണ്. സെയിം നിങ്ങളൊരു ജേർണലൊക്കെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ജേർണലൊക്കെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കാണിക്കും എന്താണ് അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ, എന്താണ് അതിന്റെ ബേസിക് അബ്സ്ട്രാക്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ റിപ്പോർട്ടിനകത്തൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ആ പ്രൊജക്ടിന്റെ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളൊരു ഡാറ്റ ആയിരിക്കും ചിലപ്പം, നേരത്തെ ചെയ്തു വെച്ചൊരു പ്രൊജക്ടിന്റെ. ആ പ്രൊജക്റ്റിനകത്ത് അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ എന്താണ്, ഓതർ എന്താണ്, അതിന്റെ അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ഇൻ എ നട്ട്ഷെൽ വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് പ്രൊജക്ട് മീൻസ്, അതാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അതുപോലെ കീവേഡ്സ്, ഏതൊക്കെ കീവേഡ്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു
പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കീവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റ് എന്നായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സിമെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് മെറ്റാഡാറ്റ. അപ്പോൾ അതായത് അതൊരു ടോട്ടൽ ഐഡിയ ആണ് തരുന്നത്. അപ്പം അത് ആ സാധനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് മെറ്റാഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത് സ്ട്രക്ചറൽ മെറ്റാഡാറ്റ. സോ 1 minute, I'll come back 1 minute. അപ്പം സ്ട്രക്ചറൽ മെറ്റാഡാറ്റയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി containers of data and indicates how compound objects are put together. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം സ്ട്രക്ചറൽ മെറ്റാഡാറ്റ എന്നൊക്കെ പറയാൻ നമ്മൾ കണ്ടൻസ് എന്ന് പറയില്ലേ, ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്കിന്റെ കണ്ടൻസ് എന്ന് പറയില്ലേ. കണ്ടൻസിനകത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക, ഹൗ ദി പേജസ് ആർ ഓർഡേർഡ് ഇൻ ഫോം ഓഫ് ചാപ്റ്റേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ 1 അതിന് സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ചാപ്റ്റർ 2 സബ് ഡിവിഷൻസ്. അപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റയുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് സ്ട്രക്ചറൽ മെറ്റാഡാറ്റ. Next, third point is administrative metadata. So it is information to help manage a resource like resource type, permission, and when and how it was created. അപ്പം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മെറ്റാഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ടൈപ്പ് റിസോഴ്സ് ആണ്, എന്തൊക്കെ പെർമിഷൻസിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, എപ്പോഴാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത്, അത് ഏത് സിനാരിയോയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മെറ്റാഡാറ്റ. Fourth type is reference metadata. So it is the information about the contents and quality of statistical data. So reference എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഡാറ്റയുടെ കണ്ടൻസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയുടെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് റെഫറൻസ് മെറ്റാഡാറ്റ. അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെറ്റാഡാറ്റ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് പ്രോസസ് ഡാറ്റ, മേ ഡിസ്ക്രൈബ് പ്രോസസ് ദാറ്റ് കളക്ട് ഓർ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റ. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രാഫിക് സ്റ്റഡിയാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാഫിക് സ്റ്റഡി നടത്തിയത്, നമ്മളൊരു അതിനകത്ത് പറയും ഏത് പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്, ഏത് മെത്തേഡാണ്, ഏത് തിയറിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെറ്റാഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ട്രാഫിക് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളൊരു റോഡ് സൈഡിൽ പോയി നിൽക്കുന്നു, എത്ര വെഹിക്കിൾസ് പോകുന്നുണ്ട്, ഓരോ സൈഡിലേക്ക് എത്ര വെഹിക്കിൾസ് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെന്നു, ഏതൊക്കെ വെഹിക്കിൾസ് ആണ്, അതായത് 4 വീലർ ആണോ 2 വീലർ ആണോ ട്രക്കാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എണ്ണുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെറ്റാഡാറ്റ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. സോ ഈസ് സ്റ്റാലിൻ സാന്റോ ഹിയർ. സ്റ്റാലിൻ സാന്റോ. Stalin Santo? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Just tell your friends about the different types of metadata that you have studied just now. What are the types, and just explain each type to your friends. We can classify as 5 types. Okay. First is descriptive metadata. It means it gives you information about it gives all information about that resource. Okay. Such as title, abstract about, like a book, it is gives the title and abstract, author, and other keywords. Okay, that's known as descriptive metadata. Next. Next is structural metadata. It means a material about the containers of data and indicates how components objects are put together. How pages are. It means all the structure. What is the like how is data is divided? How it is classified and how is it divided? Like how a data is divided? Like what are the. Next is administrative metadata. Yeah. It means managing the sources of data, like the source type and permission, and when how it was created. 1 minute. Okay. And next is reference. Okay.
metatype, the information about the contents and quality and statistical data. Information about the contents and quality of statistical data. And the So last one is what is statistical. just explain me what is what have you understood about reference metadata and administrative metadata. Those two, give an example and just explain. Just explain in your own words. No need. Any idea? Okay, so our administrative metadata is something where all these details regarding permissions, if there we need to get some technical permission to copy that, or on what background it was created, like what was the resource source for that, all those things is mentioned in descriptive administrative metadata. And for reference metadata, so it just gives the quality and what is the contents of that statistical data what we have found out. So Stalin, tell me the last, explain me the last type of metadata, statistical metadata. What does that mean? It is also called a process data. May describe a process that collect, process or produce statistical data. It means how the data process and collect. So that it means how we have collected the data, in what method and what process we have employed to get that data. So this is described in a statistical metadata type. Understood. So these are the different type of metadata. So in short, a metadata is used to summarize the basic information about data, which can make tracking and working with specific data easier. Understood. So this is actually a short and basic information about the data which we are going to use for our studies. So these are the main purpose why, like what of metadata, which is described in metadata. That means what all things are described in metadata, all things have been given as points. So we can just have a look at that. So means of creation of data, we have discussed what is the what procedure we employed to create the data. What's the purpose of the data collection? What is the time and date of creation? Who is the creator and author? So where it is located and where it is created and where it's stored? And what are the standards used for like, for example, if earlier we were talking about traffic volume data, where we are going to study what is the traffic flow in a particular traffic junction or in a particular road. So we need to follow some specific standards for that. Those standards will be described in maybe some publications, standard publications like Indian Standard Code. There will be something about it in the Indian Road Congress. There is one book. If you are from civil background, you will come to know that later. So there is something called Indian Road Congress. So those are the standards which we are referring to. So those standards will give us the procedure to be followed. So we need to describe what standards we are referring to. And next is the file size of the data, what we have taken, taken, and the quality of the data. So how correct it is. So it is just a raw data, or it is just a random data what we have observed from somewhere, and about what is the quality of the data. And next is source of data and process used to create data. So all these things will be described in metadata. That means metadata is something which describes about the data what we are going to study. And the next thing is database management systems. So the main thing what we have to do is, like, once we collect the data, we need to manage that data. So in order to manage the data, we should employ
several database management systems. Only then we can get a proper result of what we have done. And whenever we require some data to be taken from that source, it will be easier for us if we employ a database management system. So first we will study what is meant by database. So database is actually a collection of interrelated data which helps in efficient retrieval, insertion, and deletion of data, and organizes the data in the form of tables, views, schemes, reports, etc. So database is something, anything can be a database. You might have heard about the database in a university, where basically data about students, faculty, and administrative staff will be stored. The name of the students, the course which they study, or what are their marks, what is their what are their interest, hobbies, have they got some uh, placement maybe. So all these things will be stored in database. In every college there will be database. In our college also there will be some database regarding all the students and employees. So the place where all this data is stored is as database. And next is database management systems. So it is basically a software that is used to manage database. We all know that, there are many database management systems, and yeah, the important point here we need to study is what are the tasks which allows which DBMS allow. DBMS means database management systems allows. So first task which DBMS allows is like data definition, where data is created, modified, and removed. Um, so creation, modification, removal of definitions to define the organization of data in database. So basically, how data is created, how and can it be modified or removed. So all these things can be done using database management systems. So if you want to add the details of a new student, or if you want to remove the student who have been expelled from the college, or if you want to modify the course or academic performance of a particular student. So all these things uh, comes under the first definition, data definition. And next is data updation. So next task which DBMS allows us is to the data updation. So it helps in insertion, modification, deletion of an actual data in the database. So the same thing, where we have similarly what we have used to create, modify, and remove the definitions. We also helps us to update the data, like insertion, modification, and deletion of actual data, and data retrieval. Third point is data retrieval. It helps in retrieval of data from the database, which can be used by application for various purposes. So some data can be taken from the database, and we can use the data for some other applications. So for like last point is user administration. It helps in registering and monitoring users, enforcing data security, monitoring performance, maintaining data integrity, dealing with concurrency control, and recovery information corrupted or unexpected failure. So concurrency control is like if two users try to access the same data at the same time, there might be some errors. So that process in which two users try to access the same data at the same time is known as concurrency, and that should not be that should not happen. So, for example, if you are searching Wikipedia, and many people all over the world are searching the same thing in Wikipedia, and if Wikipedia crashes, then that is a failure of the database management system. So hence, uh, DBMS should ensure that concurrency should happen without any problem. So is Jyotis Prakash here? Jyotis Prakash. Jyotis Prakash, can you hear me? Yes, sir. Can you please Yes, explain sir. what are the tasks, what is DBMS, and what are the tasks it can do? Data definition, data updation, retrieval, And
Can you hear me? Are you Yes, sir. okay? Last one is So, user administration. user. Okay, see, when you are listening or answering, it's always better to use a headphone. Are you using one now? Jyotis, are you using one any headset now? Sir, audio not clear, sir. Volume? So increase the volume. Can you hear now? Sir, Can you hear me now? sir, some Okay, that I think this you need to connect a headphone. Only then you can hear it properly, and others can hear what you are saying. Because there are some noises coming from your side. So this is basically a database management system or the task what can be done using DBMS. And I will ask, is Google here? Google from Electrical. Yes, sir. Okay, just, can you please explain what are the tasks which can be performed using DBMS? Data definition, data updation, Okay, data retrieval, retrieval, user administration. user administration. So Data, just explain all these points also in your own words what you have understood. data definition means creation modification of the definition that defines the organization of data in data. വെറുതെ വെച്ചതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സ്വന്തം മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞോ, മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞോ, ആ എന്താ മനസ്സിലായെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്താണ് ഡാറ്റ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മനസ്സിലായോ? ഡാറ്റ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുതിയ ഡാറ്റ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അതിന് എന്താണ് ഡാറ്റ എന്നും എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. അതാണ് ഒരു ടാസ്ക്. രണ്ടാമത്തെ ടാസ്ക് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ അപ്ഡേഷൻ ആണ്. അപ്പം നിലവിൽ അവിടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഡാറ്റയെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും ഇപ്പൊ ഒരാളുടെ ഡാറ്റ നമ്മൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു ഡാറ്റ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡാറ്റ അപ്ഡേഷൻ. അതൊരു ടാസ്ക് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാം. പിന്നെ ഡാറ്റ റിട്രീവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു പേർപ്പസിന് നമുക്ക് ഒരു ഡാറ്റ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കാൻ കഴിയും. അത് DBMS വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാം. സോ അപ്പം എന്താ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് പരിശോധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can retrieve that particular information from the database. ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് യൂസർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മോണിറ്ററിങ്, ഡാറ്റ സെക്യൂരിറ്റി, പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് DBMS വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതേപോലെ ഈ കോൺകറൻസി വരുമ്പോൾ ഫെയിലറിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ കോൺകറൻസി? ഗൂഗിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ മീ. What is meant by concurrency? Concurrency. കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അവിടെ? കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാർ, അറിയില്ല. ന്യൂസ് ചാനലായിരിക്കും കേട്ടോ അല്ലേ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ട്രോൾ പേജുകളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. കൺകറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഡാറ്റ ഉണ്ട്, ആ ഡാറ്റനെ നമ്മൾ 2 പേര് ഒരേ സമയം അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പം ഇതിനെയും കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ വിക്കിപീഡിയയിൽ. അതേ ടൈമിൽ വേറെ ആൾ വേറെ എവിടെ ഇരുന്ന് സെയിം ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. കാര്യം വിക്കിപീഡിയയിൽ സെയിം സ്ഥലത്തായിരിക്കും എല്ലാ ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ 2 പേര് വേറെ സ്ഥലത്തിരുന്ന് ഒരേ സമയത്ത് ആ ഡാറ്റ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെയാണ് കൺകറൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അന്നേരം ചില കേസുകളിൽ ഇത് ഫെയിൽ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫെയിൽ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ DBMS ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ DBMS കൺകറൻസി അലൗ ചെയ്യും. അതായത് എത്ര പേർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റയെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരേ സമയത്ത്. മനസ്സിലായോ? അതെ.
അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്യൂസ് വിത്ത് ഫയൽ ബേസ് സിസ്റ്റം ആണ്. അപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ശരിക്കും. DBS സിസ്റ്റം അല്ലാതെ ഫയൽ ബേസ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ള സാധനമുണ്ട്. അപ്പം DBMSന് മുന്നേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫയൽ ബേസ് സിസ്റ്റം ആണ്. അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ഇത് ആക്ച്വലി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് DBMS എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ശരിക്കും എഴുതേണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് അത് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന ഇഷ്യൂസ് വിത്ത് ഫയൽ ബേസ് സിസ്റ്റം ആണ്. അതെന്താണ് DBMSന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം ഫയൽ ബേസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിജിറ്റലായിട്ട് പറയുക അല്ലാതെ എന്താ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു ഫയലാക്കിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്, എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പം അതാണ് ഫയൽ ബേസ് സിസ്റ്റം. ഓരോരുത്തരുടെ പേരിൽ ഓരോ ഫയൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് റിഡൻഡൻസി ഓഫ് ഡാറ്റ. അപ്പം ഡാറ്റ ഇസ് സെഡ് ടു ബി റിഡൻഡൻറ്റ് ഇഫ് സെയിം ഡാറ്റ ഇസ് കോപ്പിഡ് അറ്റ് മെനി പ്ലേസസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയ്ക്കകത്ത് സെയിം ഡാറ്റ പല സ്ഥലത്തും കോപ്പി വെച്ചേക്കുക. അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ എന്താണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി, നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ഫയൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്തു, നിങ്ങളുടെ പേരിൽ അവിടെ ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കോളേജിൽ. അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിൽ വേറെ ഒരു ഫയൽ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഫയൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഓരോ സ്ഥലത്തും അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം എന്താ വിഷയം ചോദിച്ചാൽ സെയിം ഡാറ്റ തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത്. അപ്പം അതിനകത്ത് വരാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇഫ് സ്റ്റുഡൻസ് വാണ്ട്സ് ടു അപ്ഡേറ്റ് ദിസ് ഫോൺ നമ്പർ, he or she has to get it updated at various sections. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം കോളേജിൽ പോയിട്ട് ഫയൽ തപ്പി പിടിച്ച് നമ്പർ മാറ്റണം. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ നമ്പർ മാറ്റണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫയൽ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ ആ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് വേറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അയച്ചാൽ കോളേജിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടാവും, വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ആ ഫയൽ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി നിങ്ങൾ ഫോൺ നമ്പർ മാറ്റണം. ഓരോ സ്ഥലത്ത് കോപ്പി വെച്ചേക്കാണ്, ഒരു കോമൺ പ്ലേസ് അല്ലാണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ റിഡൻഡൻസി ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരേ ഡാറ്റ പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് യൂസ് ഇല്ല. കാരണം എന്താ, എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേഷൻ വന്നാൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് ഡാറ്റ. ഡാറ്റ ഇസ് സെഡ് ടു ബി ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ഇഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഓഫ് സെയിം ഡാറ്റ ഡസ് നോട്ട് മാച്ച് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. അപ്പോൾ സെയിം നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേരിട്ടുന്ന പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നം ചോദിച്ചാൽ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഫയൽ സിസ്റ്റം എന്താ പറയുക, ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് റിഡൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പറഞ്ഞു. റിഡൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം കോപ്പി പല സ്ഥലത്തുള്ളത്. അത് എപ്പോഴാണ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആവുന്നത്? സെയിം ഡാറ്റ അല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു അപ്ഡേഷൻ ചെയ്തു, അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ അപ്ഡേഷൻ ചെയ്ത് മറ്റിടത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ല, ആ 2 ഡാറ്റ നമ്മൾ മാച്ച് ആവില്ല. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം റെഫർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 2 ഡാറ്റയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രശ്നം വരും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കോളേജിൻ്റെ ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചാൽ പറയുന്നത്, പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചും കൂടി വലിയൊരു പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയണം. കാരണം ഇപ്പം ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ഈ സാധനത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നതെങ്കിൽ, ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഡാറ്റ, അതായത് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കോപ്പി ഉണ്ടാവും. അതായത് ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പം ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഫയൽ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലൊരു കോപ്പി, കോൺട്രാക്ടറുടെ കയ്യിലൊരു കോപ്പി, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കൺസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലൊരു കോപ്പി, അങ്ങനെ പല കോപ്പികൾ പല ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് കയ്യിൽ ഒരു കോപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഈ ഫയൽ സിസ്റ്റം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഓരോ കോപ്പി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഡാറ്റ സെയിം ആയിരിക്കണം. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അപ്ഡേഷൻ നടത്തി ആ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്, പക്ഷെ അത് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമാവും. അതിനാണ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മൾ DBMS ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മളൊരു കോമൺ സോഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേഷൻ നടത്തിയാൽ ആ DBMSൽ ആ അപ്ഡേഷൻ നടത്തി എല്ലായിടത്തും റിഫ്ലക്റ്റ് ആവും. അപ്പം ആ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം DBMS കൊണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡാറ്റ ആക്സസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലായില്ലേ എന്താന്ന്? അതേപോലത്തെ അത് നമ്മളെ കോളേജ് ഹോസ്റ്റൽ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഫോൺ നമ്പർ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാറ്റി മറ്റിടത്ത് മാറ്റില്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആവും. അത് ഭാവിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ. DBMS യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ഫയൽ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രശ്നമാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ തേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡാറ്റ ആക്സസ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ യൂസർ ഷുഡ് നോ ദ എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഫയൽ ടു ആക്സസ് ഡാറ്റ. സോ ദ പ്രോസസ് ഇസ് വെരി കംബർസം ആൻഡ് tedious. If user want to like search hostel allotment number of a student from 100 unsorted students, it is very tedious.
അതായത് ഫോസ്റ്റർ അലോട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പം 100 സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ ഓരോ ഫയൽ സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏത് ഹോസ്റ്റലിലേക്കാണ് ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഫയൽ നോക്കിയിട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ട അവസ്ഥ എന്താണ്, കുറച്ച് tedious അല്ലേ. ഇപ്പോൾ സെയിം നമ്മൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ സാധനം കോപ്പി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഇതേ പ്രശ്നം കോപ്പി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലെ ഒരു ഫയൽ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് വേണം. ആ പർട്ടിക്കുലർ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഏത് ഫയലിനകത്ത് പോയി ആ ഡ്രോയിങ് നമ്പർ തപ്പി പിടിച്ച് കണ്ടെടുക്കാൻ പാടായിരിക്കും. അതേസമയം ഒരു DBMS യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതായത് ഫയൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഫയലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം വെച്ചേക്കാണ്. DBMS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റ സെർച്ചിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ DBMSന്റെ ഒരു ഒരു DBMS ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് Aconex എന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. അതാണ് ശരിക്കും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊജക്ട്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, Aconex എന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഈ Aconex സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് നമ്പർ ഇടും, എന്ത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒരു നമ്പർ ഇടും. ആ സെയിം നമ്പർ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ഫോളോ ചെയ്യും. അതായത് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ സെയിം നമ്പർ ആയിരിക്കും, കൺസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ സെയിം നമ്പർ ആയിരിക്കും, കോൺട്രാക്ടറുടെ കയ്യിൽ സെയിം നമ്പർ ആയിരിക്കും, ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവലിന് സെയിം നമ്പർ ആയിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. എല്ലാത്തിനും സെയിം നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ, ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് അതോറിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർ, അതായത് ആ മാറ്റം വരുത്താൻ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒറ്റ സെർച്ചിൽ തന്നെ ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് നമ്പർ അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് കിട്ടും. ജസ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് നമ്പർ അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് കിട്ടി. അതിൽ നമ്മൾ അപ്ഡേഷൻ നടത്തി സേവ് ചെയ്യുമ്പം ഈ സെയിം ചേഞ്ചസ് എല്ലായിടത്തും റിഫ്ലക്റ്റ് ആവും. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ മെസ്സേജ് പോവും, എല്ലായിടത്തും ഇത് റിഫ്ലക്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ അതേസമയം നമ്മൾ ഫയൽ സിസ്റ്റമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ്, നമ്മളിപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡ്രോയിങ്ങിൽ ചെറിയ ചേഞ്ച് വേണം. അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുത്തണം. അതാദ്യം ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പോയിട്ട് ആ ചേഞ്ച് മാറ്റണം. പിന്നെ ഓരോ ഫയൽ സിസ്റ്റങ്ങളിലും പോയി ആ ചേഞ്ച് മാറ്റണം. അതൊരു tedious പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പം അത് മാത്രമല്ല, അപ്പോൾ അതാണ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡാറ്റ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്, പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാനുള്ളൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടി. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസ്. ഇപ്പം ഫയൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പോലെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ സിനേറിയോയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ലയൻറ്റ്, കൺസൾട്ടൻറ്റ്, കോൺട്രാക്ടർ, അങ്ങനെ പല ആളുകളുണ്ടാവും. അപ്പം ഇത് ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഇത് ഓതറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കുക, ഈ ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡാറ്റ ആയിരിക്കും, കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഇത് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വേറൊരു പ്രൊജക്റ്റിൽ എംപ്ലോയ് ആയിരിക്കുന്ന സെയിം കോൺട്രാക്ടറുടെ ആളുകൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഈ ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കയറാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫയൽ സിസ്റ്റം ഓരോരുത്തരും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പം വേറെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കയറാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരും. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അല്ല, ആ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും കയറാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വരും. പക്ഷേ നമ്മൾ DBMS യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. അതിനകത്ത് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ആളുകളുടെ പേര് കറക്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കും. അവർ ആ DBMS പോയി മാത്രമേ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു Aconex എന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ, നിങ്ങൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പേരൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോട്ടോ. Aconex എന്നാണ് പേര്. അത് നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഞാനിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല പഠിക്കാൻ. ചില കോഴ്സുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഈ ഡാറ്റ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ബേസിക്കലി ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഡോക്യുമെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. അതായത് ഇപ്പം കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊജക്റ്റിന് പർട്ടിക്കുലർ ആളുകൾക്ക് മാത്രം ആക്സസ് കൊടുക്കുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ഇപ്പം അറ്റ് എ ടൈം 5 പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം ഓരോ പ്രൊജക്റ്റിലും അവരെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവർ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫയൽ സിസ്റ്റമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 5 പ്രൊജക്റ്റിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് വേറെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ കയറി എന്താണ് അതിൻ്റെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അതൊരു അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസ് ആണ്. ശരിക്കും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ എംപ്ലോയ് ആയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രം ആക്സസ് ചെയ്താൽ മതി ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്. അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ DBMS, അതായത് Aconex പോലത്തെ ഒരു DBMS സിസ്റ്റം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊജക്റ്റിന് ഇത്ര പേർക്ക് ആക്സസ് കൊടുക്കുള്ളൂ, അവർക്ക് മാത്രമേ അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പം അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും.
അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത നമ്മൾ നോ കൺകറന്റ് ആക്സസ്, അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, ഇപ്പം നമുക്കൊരു കോമൺ ആയിട്ടൊരു ഫയൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് വിചാരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എക്സൽ ഷീറ്റ് ഒരാൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആ എക്സൽ ഷീറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് നമ്മളതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേറൊരാൾക്ക് വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആ ഷീറ്റ് നമുക്ക് തുറക്കാൻ കഴിയില്ല മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് കോൺകറന്റ് ആക്സസ്, ഈ ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം. നമ്മളിപ്പം ഒരു ഫയൽ സിസ്റ്റമായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ വേറെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് രണ്ടുപേർക്ക് ഒരേ സമയം അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ അതേസമയം DBMS ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് കയറി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും, മറ്റേ ആൾക്ക് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അതാണ് DBMSൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് നോ ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് റിക്കവറി. ഇപ്പം ഫയൽ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ DBMS ആണെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു ബാക്കപ്പും റിക്കവറിയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഈസ് Alok here. Alok, can you hear me? So just tell me what is meant by a file system, what is a DBMS, and what are their main difference? DBMS means it is a collection of data in a tabular column format, Okay. which is usually done in all the colleges by ഒരു പ്രോപ്പർ ഡെഫിനിഷൻ അല്ല, സ്റ്റിൽ കുഴപ്പമില്ല, പറഞ്ഞോ. മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി, എന്താ മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. DBMS എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ബേസ് ചെയ്താണ് അത് സ്റ്റോർ represent ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പം DBMSും ഫയൽ സിസ്റ്റവും തമ്മിലുള്ള മാറ്റം പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ ഒരു രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ കോട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊഡക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് DBMSും DBMS എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അല്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ രണ്ടാൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിൽ അപ്ഡേറ്റ് വരുമ്പോൾ മറ്റാൾ താനെ എഴുതി ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിൽ അതല്ല, അത് ഒരു സമയത്ത് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. അതിനൊരു പെർഫെക്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം. ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്താൽ പിന്നെ വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ. അപ്പം അത് അങ്ങനെയല്ല, അത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഫയൽ സിസ്റ്റവും DBMSും ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നതാണ് ചോദ്യം. DBMS എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്, ഫയൽ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്? അതായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ DBMS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ്, എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് DBMS ഫയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക, ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കോപ്പി ഉണ്ടാവും, മനസ്സിലായോ? അവർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യും. അലോക് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് വിത്ത് ഫയൽ സിസ്റ്റം. ഒന്ന് ഫസ്റ്റത്തെ ഹെഡിങ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ മനസ്സിലാകുന്ന പറ. Redundancy of data. Data is said to be redundant if the same data is copied at many places. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറ. അതിപ്പം സെയിം ഡാറ്റ തന്നെ കുറെ സ്ഥലത്തേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇപ്പം ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഇപ്പം കുറെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കുട്ടിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് മാറ്റം വരുത്തണം, മനസ്സിലായി? നെക്സ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ഒന്ന് വായിക്ക്. ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് ഡാറ്റ. Inconsistency of data. The data is said to be inconsistent if multiple copies of data does not match within each other. അതായത് ഒന്ന് പറ, എന്താ മനസ്സിലായി? അതായത് ഇപ്പം എറർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ കോപ്പിയിലും ആ ഡാറ്റ എന്തായാലും അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയല്ല, കുറച്ചും കൂടി കറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ,
കോളേജ് ഹോസ്റ്റൽ. അപ്പം ഈ രണ്ട് ഫയലുകളും തമ്മിൽ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേരിനോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ നമ്പറിനോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആവും. കാര്യം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കില്ല. അതായത് ഈ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയിമോ അഡ്മിഷൻ നമ്പറോ ആയിരിക്കില്ല കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് ഓഫീസിലോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഫീസ് അടയ്ക്കുന്ന കാര്യം വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴൊക്കെ ഈ രണ്ട് ഡാറ്റ നമ്മൾ ഡിഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നമാവും. അതിനാണ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പല സ്ഥലത്ത് പല കോപ്പികൾ വെക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നമാണത്, ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, അടുത്ത ഇന്ന് വായിക്കും. ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡാറ്റ ആക്സസ്. Difficult data access. A user should know the exact location of the file to access data. അതായത് ഫയൽ എവിടെയായാലും എന്നുള്ള എക്സാക്ട് ഡാറ്റ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി പറയാം. അതായത് ഇപ്പം ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ഒരു അഡ്മിഷന് ഒരു കുട്ടി വന്നാൽ ആ കുട്ടീൻ്റെ പേര് ഹോസ്റ്റൽ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കറക്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു 100 സ്റ്റുഡൻസ് വരുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ 100 സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും ഫയൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം അതിനകത്താണ് ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ പേര്, അതായത് ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിനും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ പേര് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഫയലിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഫയൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് ആ ഹോസ്റ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കണം. പക്ഷെ അതേസമയം DBMS ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 2-3 ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കും. ഹോസ്റ്റൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് കിട്ടും എന്താണ് ഏതാണ് ഹോസ്റ്റൽ ഏതാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതാണ് ഫയൽ സിസ്റ്റം DBMSൻ്റെ മാറ്റം. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഇപ്പോൾ ഫയൽ സിസ്റ്റം ലെഡ് ടു അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസ്. അതായത് ഇപ്പം ഒരു കോൺട്രാക്ടർ അതിന്റെ ഓരോരോ ബേസിൽ ഓരോരാൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറെ ആൾക്ക് അതെ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും അതിൽ കയറി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് DBMS ഉപയോഗിക്കാം. അതിനകത്ത് കുറച്ച് പേർക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മനസ്സിലായി? ഫയൽ സിസ്റ്റം. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് നോ കൺകറന്റ് ആക്സസ്. The access of same data by multiple users at the same time is known as concurrency. File system does not allow this. ഒരു എക്സാമ്പിൾ അതായത് അതിപ്പം അതിനൊക്കെ ക്ലയന്റിന് കേസ് വരുമ്പം അവരുടെ ഫോർമേഷൻ ആരും അറിയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് നോ കറന്റ് ആക്സസ്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് നോ ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് റിക്കവറി. ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പലപ്പോഴും ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് റിക്കവറി ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ DBMS ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാലോ, ഓർമ്മയുണ്ടോ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയറിനോ? കണക്സ്. അതൊരു പ്രോപ്പർ DBMS അല്ല, അതൊരു ഡോക്യുമെന്റ് കൺട്രോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഏകദേശം ഒരു DBMS തന്നെയാണത്, ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണത്. ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ആയിട്ട് കണ്ടാൽ അതൊരു DBMS ആയി. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ബാക്കപ്പ് റിക്കവറി ഉണ്ടാവും. അതായത് അതിനൊരു കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാവും, അവിടെ എപ്പോഴും അത് ബാക്കപ്പിൽ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ആലോചിച്ച് നോക്കും, ഇപ്പം നമ്മൾ ഫയൽ സിസ്റ്റം ആക്കിയിട്ട് ഓരോ കോൺട്രാക്ടർ ക്ലയന്റ് കൺസൾട്ടന്റ് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഓരോ കോപ്പി വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഒരു പക്ഷേ ആരുടെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ കാരണം അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫയൽ മിസ്സായി. ഇപ്പം എല്ലാം സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് ആയിരിക്കുമല്ലോ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ. എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ കാരണം ഇത് ഡിലീറ്റ് ആയി പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കറപ്റ്റഡ് ആവുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഒരു ബാക്കപ്പ് പലപ്പോഴും സാധ്യമായിരിക്കില്ല. പക്ഷേ DBMSൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ തവണ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രോപ്പറായിട്ട് ബാക്കപ്പ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് DBMSന്റെ ഒരു advantage. So next topic what we are going to discuss is about data analysis techniques or methods. അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു മെത്തേഡ്സ് ആണ്. ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് ഏതൊരു മെത്തേഡ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഡാറ്റ എങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുമെന്നാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പം ട്രാഫിക് വോളിയം സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് എന്താ, അവിടെ ഇറങ്ങി ചെന്ന് നേരിട്ട് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുക, നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ പാസിംഗ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം. അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ട്രാഫിക് സ്റ്റഡീൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ്.
ഇതാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആൻഡ് സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ DIKW ഒക്കെ പഠിച്ചില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണിത്. ഇറ്റ് ആൻസേഴ്സ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ബൈ സമ്മറൈസിങ് പാസ് ഡാറ്റ യൂഷ്വലി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡാഷ്ബോർഡ്സ്. അപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ നമുക്ക് കിട്ടി. ആ ഡാറ്റേനെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സെയിൽസ് ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സെയിൽസ് ഡൗൺ ആവുന്ന കാരണം, എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. പ്രിഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Analysis. So after asking the main question what happened, the next step is to dive deeper and ask why it happened. അപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താ, അതായത് എന്തുകൊണ്ടെന്നല്ല, ആക്ച്വലി എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നാ. അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ഒരു ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുകയാണ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ഈ കമ്പനിക്ക് സെയിൽസ് കുറവാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ റിലേറ്റഡ് പ്രൊജക്റ്റിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം, ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഡെലിവറി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു സിമെൻറ്റ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ലോഡിൻ്റെ ഡെലിവറി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ദിവസം കിട്ടുന്നതാണ്, പക്ഷെ അത് വൈകി. അതാണ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കണം വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദാറ്റ് ഡെലിവറി ഓഫ് സിമെൻറ്റ് എന്നത് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചോദ്യം വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ കുറച്ചും ഡീപ്പായിട്ട് പോയിട്ട് വൈ എന്നൊരു ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വൈ എന്ന ഉത്തരത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിമെൻറ്റ് ലോഡ് വരാൻ വൈകി, എന്തുകൊണ്ട് വൈകി എന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ അന്വേഷിക്കുന്നത്, ഈ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അനാലിസിസ്. അപ്പോൾ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അനാലിസിസ് ടേക്സ് ദ ഇൻസൈറ്റ്സ് found from descriptive analysis and drills down to find the causes of that outcome. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സിമെൻറ്റ് ലോഡ് വരാൻ വൈകി എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ്. അതിനെ നമ്മൾ ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ട് വൈകി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ may use this type of data analytics as it creates more connections between data and identifiers. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്കും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് നമ്മളൊരു ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതിന്. അതായത് സിമെൻറ്റോട് വരാൻ വൈകി, എന്തുകൊണ്ട് വരാൻ വൈകി എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ. അത് എന്തുകൊണ്ട് വൈകുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. ബൈ ഓൾറെഡി ഹാവിംഗ് ദ ഡാറ്റ അറ്റ് ദ ഡിസ്പോസൽ ഇറ്റ് എൻഡ്സ് ഹാവിംഗ് റിപ്പീറ്റ് വർക്ക് ആൻഡ് മേക്ക് സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ കണക്ട്. അപ്പം നമുക്കിത് മനസ്സിലാവും ഈ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അനാലിസിസ് ഇത് വരാൻ വൈകിക്കൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടും. നേരത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസിൽ സിമെൻറ്റോട് വരാൻ വൈകി എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ, പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ അറിയാം, എന്തുകൊണ്ട് വൈകി, എന്താണ് കാരണം എന്നൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരാൻ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അനാലിസിസിനെ പറ്റി. സോ അടുത്ത് പ്രെഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ലൈക്ലി ടു ഹാപ്പൻ. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തു, വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു, പിന്നെ വൈ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ്, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ലൈക്ലി ടു ഹാപ്പൻ. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഒരു പ്രീവിയസ് ഡാറ്റ ഒക്കെ നമ്മളതിനകത്ത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവാണ് ഇന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഹെവി റെയിൻഫോൾ വരും, അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ സിമെൻറ്റ് ലോറി ഒരുപക്ഷെ സ്റ്റക്ക് ആയേക്കാം. ഇന്ന് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ആ ലോഡ് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. അതാണ് പ്രെഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രീവിയസ് ഡാറ്റ ഒക്കെ പറയും, പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോക്കൽ സാഹചര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ലോഡായിട്ട് വണ്ടി വന്നു, അവിടെ ഇപ്പം ലോഡിങ്ങിൻ്റെ അൺലോഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ കഴിയും. അതാണ് പ്രെഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസ്. സോ ഇറ്റ് യൂസസ് പ്രീവിയസ് ഡാറ്റ ടു മേക്ക് പ്രഡിക്ഷൻസ് അബൌട്ട് ഫ്യൂച്ചർ ഔട്ട്കംസ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഏത് സമയത്ത് വരും. ഇപ്പോൾ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ ലോഡിങ് വർക്കേഴ്സ് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പം പക്ഷേ നമ്മൾ 6 മണിക്ക് ലോഡ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 4 മണിക്കൂർ വെറുതെ ലോഡ് ഇരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. മനസ്സിലായി? 6 മണിക്ക് ലോഡ് എത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ദർ അൺടിൽ 10 o'clock എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അതാണ് വാട്ട് ഈസ് ലൈക്ലി ടു ഹാപ്പൻ.
അത് നമ്മൾ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും ഈ അനാലിസിസിന് ശേഷം. So it makes logical predictions on the outcome of events. It relies on statistical modeling technology and manpower. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ മോഡേൺ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കുറച്ചും കൂടി ബിഗ്ഗർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മോഡലിങ്ങും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ പ്രെഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോവിഡ്-19 കാര്യം പറയും. കോവിഡ്-19 കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങി ഏത് സമയത്താണ് ഇത് പീക്കിലെത്താൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണോ MIT ആണോ മാസച്യൂസെറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു പ്രൊഡിക്ഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ജനുവരിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ 21 കോടി ആളുകൾക്ക് COVID-19 പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന്. അതൊരു പ്രൊഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് ആണ്. വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നവർ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡും ടെക്നോളജി വെച്ച് അവർ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച്. അങ്ങനെ അതായത് പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ സ്പീഡും അതൊക്കെ അവർ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രൊഡിക്ഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഈ പ്രൊഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഒരു it shows signs of difficulty in some organizations where they do not have sufficient manpower. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാൻ പവറും ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് നടക്കുള്ളൂ. ഇത് എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും നടക്കണമെന്നില്ല. അപ്പം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എക്സെട്ര ആണ്. അപ്പം നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തി. ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഓർഡർ. ഇപ്പോൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഫ്ലാറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ആയിരിക്കും, ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം ആയിരിക്കും, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബിൽഡിംഗ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സെയിൽസ് നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യും. ഏതാണ് പ്രീവിയസ് ആ ഏരിയയിലെ ഒരു പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസും പ്രീവിയസ് ഡാറ്റയൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്തത് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ്. Prescriptive analysis it combines all insights from all previous analysis to determine the course of action to take in a current problem with this. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ DIKW മെത്തേഡിൽ ലാസ്റ്റ് ആണല്ലേ വിസ്ഡം. ഈ വിസ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മളിത് ഇതിലൂടെ പോയിക്കത് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തെന്താ അറിയാം, നമ്മൾ ചെയ്തെന്താ ഇത്രയും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, വൈ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ്, വാട്ട് ഈസ് ലൈക്ലി ടു ഹാപ്പൻ, എല്ലാം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന 4 മെത്തേഡ്സ്. സോ ഈസ് ലിബിൻ ഹിയർ, ലിബിൻ ഫ്രം എ സൗണ്ട്. ലിബിൻ, അപ്പം എന്താണ് ഈ 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് അനാലിസിസ് മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്സ് ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് അത് സിംപിളസ്റ്റ് ആണ്. അതിന് ഈ വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ള കോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അതിന് പറയുന്നത്. എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നുള്ള. ഓക്കെ, പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അനാലിസിസ് അത് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ എക്സാമ്പിൾസും പറ. ഓരോ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് ഒരു എക്സാമ്പിളും പറ. ചെറുതായിട്ടും ഡിഫൈൻ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ തന്നെ വേർഡ്സിൽ. അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസിന് എക്സാമ്പിൾ ഒരു കീ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഈ കീ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ ടൈം, അത് കുറച്ചേ നമുക്ക് പഠിക്കുള്ളൂ. മനസ്സിലാവുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ടൈം പറ. അത് കുറച്ച് സാറ് പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, ലോഡിങ്ങിന്റെ കാര്യം, സിമെന്റ് ലോഡ് വരുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ. പറഞ്ഞു അത് പറ, എന്താ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്. അതായത് സിമെന്റ് ലോഡ് ഡിലേ ആയി, അതാണ് അനാലിസിസ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ കീ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ KPIs ഉപയോഗിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊജക്റ്റിലെ പല കാര്യങ്ങളും അതായത് ഷെഡ്യൂളിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതാണ്.
അപ്പം നമുക്ക് ബേസിക്കലി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇന്ന സമയത്ത് ഇത് ഈ കീ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് മോശമാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, അതാണ് കാരണം. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന കാരണം കീ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കുറവായിരുന്നു. ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന KPI റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സാധനത്തിന്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം ബാഡ്, വെരി ഗുഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സലന്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അടുത്ത പറഞ്ഞോ ലിബിൻ, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അനാലിസിസ്, ചെറിയൊരു ഡെഫിനിഷനും എക്സാമ്പിൾ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഭവിച്ചത്, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അനാലിസിസ്. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സാറിപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ ട്രക്ക് വരാൻ ഡിലേ ആയല്ല. ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ, അതായത് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം എന്താണ്? ഉത്തരം എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രക്ക് വരാൻ ലേറ്റ്. ട്രക്ക് വരാൻ ആ ഡെഫിനിഷൻ ആദ്യം പറയാം. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് എന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ്. ഈ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അനാലിസിസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചെന്ന്. എക്സാമ്പിൾ ട്രക്ക് ഒരു ലോഡിങ്ങിന് വരാൻ ഡിലേ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ പ്രഡിക്റ്റീവ്, മൂന്നാമത്തെ പ്രഡിക്റ്റീവ് പറഞ്ഞോ. അത് ഫ്യൂച്ചർ ആയിട്ട് ബേസ്ഡ് ഉള്ള ഫാക്ട്സ് വെച്ചിട്ട് അത് എന്ത് ഇനി സംഭവിക്കുന്നു ഫ്യൂച്ചറിലെ കാര്യങ്ങള് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഡാറ്റ, എവിടത്തെ ഡാറ്റ എടുക്കുന്നത്? ഡാറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഉള്ള പ്രീവിയസ് ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫ്യൂച്ചർ ഔട്ട്കംസ് ഒക്കെ എടുക്കുകയും ലോജിക്കലായിട്ട്. അപ്പൊ അതാണ് പഠിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഒരു ലോഡ് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇനി എന്താ വർക്കേഴ്സ് പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ലോഡ് ഡിലേ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സിന്റെ പ്രോബ്ലം വരും. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഈ ഡാറ്റ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു വലിയൊരു ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പോൾ COVID-19 എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പം എന്താണ് COVID-19 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഡാറ്റ നമുക്കറിയാം. ഓരോ ദിവസവും കൂടി എങ്ങനെയാണ് ഈ വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കുറച്ചുള്ള ഡാറ്റ ഉണ്ട്. ആ ഡാറ്റ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇന്ന ടൈമിൽ എത്ര പേർക്ക് രോഗം എത്തും, എത്ര പേരുടെ ലൈഫ് ലോസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ഈ പ്രിഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസ്. മനസ്സിലായി? അപ്പം ഈ COVID-19 സെയിം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് COVID-19 ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തായിരിക്കും ലിബിൻ എന്ന് പറ. അത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് COVID-19 രോഗം എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നാണ്. മനസ്സിലായി? അല്ല, അങ്ങനെയൊന്നല്ല. എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? എല്ലാവർക്കും ഒരു വൈറസ് പിടിപെടുന്നു. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും അസുഖം പിടിപെടുന്നു, അല്ല വൈറസ് പിടിപെടുന്നു. അടുത്ത ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അനാലിസിസ് നമ്മൾ സെയിം സാധനം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത്, അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഈ വൈറസ് പകരുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് പ്രിഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് ലൈക്ലി ടു ഹാപ്പൻ, ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഇനി എത്ര പേർക്ക് പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റത്തെ പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യും. എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കും. അതായത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, എന്താണ് അതിനുള്ള കാരണം, ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, അപ്പം അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ലോക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യണോ, അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിൻ എപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം, ഏത് ടൈമിൽ വരണം, അങ്ങനത്തെ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ ഈ പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് വെച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ വേറെ കാര്യം കൂടി എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് എപ്പോഴും ബിഗ് ഡാറ്റ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബിഗ് ഡാറ്റ സ്മോൾ ഡാറ്റ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സിമെന്റ് ലോഡ് വൈകുന്ന കേസ് അതൊക്കെ സ്മോൾ ഡാറ്റയാണ്. മനസ്സിലായി? അതിലൊന്നും ശരിക്കും ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞാണ്. ഈ ബിഗ് ഡാറ്റ വരുന്ന കേസുകളുണ്ട്. അപ്പം വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ ഫേസ്ബുക്ക്, ഗൂഗിളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിഗ് ഡാറ്റയാണ്. അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരുപാട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ
ഈ ഡാറ്റ വെച്ചവർക്ക് പറയാൻ കഴിയും. അതായത് ഹ്യൂമൻ ഡിസിഷനേക്കാളും ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ഡിസിഷൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇമോഷൻസൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുക. പർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പം അവർ ഫേസ്ബുക്ക് തീരുമാനിക്കുകയാണ് നാളെ മുതൽ ഈ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല, അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസിഷൻ വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കും. അപ്പം അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് ആണ്. അപ്പം അതിന് എപ്പോഴും ഹ്യൂമൻ എറർ ഉണ്ടാവില്ല. ഹ്യൂമൻ എറർ എപ്പോഴും ഇമോഷൻ വെച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വേറെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് വേറെ ലെവലിലേക്ക് പോകും. പക്ഷേ ഈ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പം അവർക്ക് ആൻസേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി അതായിരിക്കും റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജിക്കൊക്കെ അതായിരിക്കും കുറച്ച് റിലയബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർ അതായിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് ഈ പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന 4 അനാലിസിസ് എന്ന രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് പറയാം. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. എന്താണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതെന്ന് പറയാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ PDF കാണിക്കുന്നതാണോ അതോ PPT ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ എളുപ്പം? ആരെങ്കിലും പറയാമോ? ആകാശ് ഉണ്ട്, ആകാശ് മെക്കാനിക്കൽ ബി. ഉണ്ട് സാർ. ഏതാണ് എളുപ്പം? PPT ഏതാ? PPT ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന എളുപ്പം അല്ലേ? അപ്പം എന്താ എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും സൗണ്ട് കട്ടായി പോകുമ്പം PPTയിൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ കഴിയില്ല. മനസ്സിലായി? ഒരുപാട് നമുക്ക് ബ്രീഫായിട്ട് ചെറിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ആ പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് PPT പ്രശ്നം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ PDF കാണിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വായിക്കാൻ പറ്റില്ല. അഥവാ സൗണ്ട് കേട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ PPT ആക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അടുത്ത വട്ടം മുതൽ. ഓക്കെ അപ്പോൾ so we are going to conclude this class. So I've taken attendance. I think everyone is present, right? Yeah, everyone is present. So ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാം? നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ ഓൺ ഹോളിഡേ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് വരുന്നത് ശരിക്കും സെപ്റ്റംബർ 11th തോന്നുന്നു. മനസ്സിലായോ? സെപ്റ്റംബർ 11th ഫ്രൈഡേക്ക് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വരിക. കാര്യം അടുത്ത 28, 29 ബാങ്ക് ഹോളിഡേ ആണ്. പിന്നെ 4ഉം 5ഉം ഓണത്തിൻ്റെ വെക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് 11th വരുള്ളൂ. സോ ഹോപ്പ് യു വിൽ ഗോ ത്രൂ ദിസ് ലെസൺസ് ആൻഡ് കം പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. കാരണം ഒരുപാട് 2-3 ആഴ്ച ഗ്യാപ്പിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും മറന്നു വരുന്നത് എന്താണ് കാര്യം എന്നൊക്കെ. കാരണം ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഇത് ആദ്യമായിട്ട് KTUവിൽ വന്ന സബ്ജക്റ്റാണ്. ശരിക്കും ആർക്കും ഫാക്കൽറ്റികൾക്കും കാര്യമായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല ഈ സബ്ജക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പം നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പല മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്താണ് എത്തുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് എടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ടുഡേയ്സ് ലെസൺ. അപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കാര്യം മറക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇലക്ട്രിക്കലിന് ആരാളെ? ഇലക്ട്രിക്കലിന് മറക്കുക കേട്ടോ. അഖിൽ ജോർജ് ഇല്ലേ? അഖിൽ ജോർജ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടോ കാര്യം. സാറേ പിന്നെ ഞാൻ വാട്സപ്പ് നമ്പറും ഇമെയിലും കൂടെ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോ അത് സാറിന്റെ മെയിൽ ID ഇല്ലാന്ന് കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്നാൽ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തേക്കാം എന്തായാലും മെയിൽ ID. മറ്റു 2 പേര് എനിക്ക് കോപ്പി തന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറും മെയിൽ ID കൂടെ ഞാൻ കോപ്പി കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ചാറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടായിരുന്നോ? കണ്ടുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്തോ. അത് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ഇമെയിൽ ID നമുക്ക് ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ഞാൻ ചോദിച്ചെടുത്തോളാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു.